کمال بنان خوردن خو حیران شوی. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کسب کا کیا مطلب ہے؟ کسب و کمال، یہ جو ہنر، یہ کہتے ہیں کہ ہنر سیکھو، کام سیکھو، ہنر، کسب و کمال. کن کی عزیز جہان شوی. اچھا میں یہاں عباس بھائی، مرزا غلام قادیانی تھا نا، اس نے بھی ایک ہنر سیکھا تھا لوگوں کو بیوقوف بنانے کا. تو اس نے فارسی میں بھی لکھ کے بیوقوف بنایا، اردو میں بھی اور عربی میں بھی. احمد صاحب کون سا 129 پہ تو نہیں ہے زانا نہیں 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 حساب؟ نہیں نہیں نہیں، یہ اور چھوڑ دیں. راجپوت صاحب بھی میرے خیال نیو موبائل نے. او جاؤ جاؤ تے گالاں پہ کر دے چلے مرزا سے ہم. جی السلام علیکم. وعلیکم. ہلو آ رہی آواز جی راج. یار آواز جی، بھائی جان. میں کہ میں ایک منٹ میں بات کرتا ہوں، ابھی آپ لوگ کریں، میں سن رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پر ٹوائلٹ میں فون نہیں یوز کرنا، نہیں باقی ٹوائلٹ نہیں، کچن میں بھائی جان چائے بنا رہا ہوں، یہ کیٹل کی بات آ رہی ہے. چلو ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا. آپ خود سے نا کوئی الزام لگا دیا کرو، میں کچن میں ہوں. میں ایک تھانوں سجیشن دیتی ہے کہ نہ کریا جو بہ کے ہے کیا ہے. وہ نہیں نذیر نہیں صاحب جو ہے نا، ایک ہے نا وہ نذیر بلال کوئی صاحب، ہون گے، لیکن وہ میں اکثر ٹوائلٹ 'ਚ نہیں جاندا فون لے کے، میں کچن دے وچ گناہ ہے. ہے جی، ہاں جی گناہ جی گل ہے. ٹھیک ہے چاہ بنا کے بہ کے پھر گل کرنے، ہاں ٹینشن جی کوئی نہیں. جی ٹھیک ہے، اوکے. نذیر بھائی، جی میں آپ کو ایک اردو شعر سناتا ہوں، علامہ اقبال کی، اقبال لاہوری کی. سنائیں. آپ ان کا ترجمہ کر سکتے ہو؟ ہاں ہاں اردو سنائیں. یہ کہتے ہیں کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. دوبارہ بولیں. کہتے ہیں ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ہاں صحیح آپ کہہ رہے ہیں، بہت مشکل ہے، لیکن یہ مشکل تو ہے. تاتاری ایک قوم تھی جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں. ہوں اور اسی طرح سے وہ چنگیز نے اسی لیے ہلاکو میں خان کہتا ہوں اور کہ اردو ہو چاہے فارسی ہو، عباس اردو بھائی ہے لیکن اس کا ترجمہ بہت سخت ہے، عباس ترجمہ بھائی کرنا یہ بہت سخت ہے. چنگیز ہاں یہ غالباً یہ جواب شکوا کی غالباً نہیں شکوا کی ہے نہیں اس وجہ کی نہیں، یہ دوسری ہوگی مالک جبور. آئی ڈی لا لو اینڈ فری سانو کانو مار سن لگے. اچھا نہیں میں خرا ہاں ہاں ٹھیک ہے میں لانا. اچھا یہ علامہ صاحب، چنگیز خان اور ہلاکو خان کی بات ہے عباس بھائی کہ انہوں نے مسلمانوں کو بڑا پہلے قتل عام کیا ہے، بڑی جنگجو قوم تھی، بالکل. ٹھیک ہے. ہاں اس کے بعد اسی کا ایک بیٹا تھا جو اسلام قبول کر لایا تھا، ٹھیک ہے. بالکل. تو یہ اس کی بات ہو ہاں رہی ہے کہ پاس ماں مل گئے کعبے کو صنم صنم خانے سے. خانے. تو یہ لوگ بعد میں اسلام کو قبول کیا اور یہ پھر بڑا مطلب پکے مسلمان بنے تھے، ٹھیک ہے. یہ ہاں ان کی بات ہو صحیح رہی ہے. صحیح بات ہے، لیکن بالکل صحیح. پرانی جو اردو ہو، پرانی انگلش ہو، پرانی کوئی بھی زبان ہو، وہ مشکل ہوتی ہے، اس کے الفاظ جو ہوتے ہیں بہت نا. مشکل ہوتی، بہت زیادہ مشکل ہوتی. اگر اتنی ہی آسان ہوتی تو پھر ان الفاظ کی ڈکشنری تو نہ بنتی. ہر زبان کی ڈکشنری ہے، اردو کی ڈکشنری ہے، اردو لفظوں کی ڈکشنری ہے، انگلش کی ہے، دوسروں کی ہے. بالکل. علامہ صاحب ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? نہیں کیوں؟ ਵੱਡੇ ਘਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ. ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ اتنے ਪਿੱਛੇ. گند بہت ہوں تو پھر وہ اج لڑائی جڑی. کل کوئی فائدہ نہیں جاندا، اج کل رک جاؤ تھوڑے دن. اتنے وہ بندہ لبدے پے نے اج کل، کس بندے نو گھیر کے اسی گالاں کڈیے، چھت ویر کریے. ٹھیک ہے جناب. کیونکہ اتنے حالات انہیں
ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਨੋ ਮੋਬਾਈਲ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ 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 ਕਸਮ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੇਟੇ ਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਨਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ, ਲਾਨਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰ ਤੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਤੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਤੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਤੇ, ਸਭ ਤੇ ਲਾਨਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਫਾਇਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਫਾਇਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਆਪੇ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਪਾਣੀ ਹੈ? वो तो आप ही दसदी पई है कसरे खिलाफत में जना खाना खुला हुआ है। हम तो मुल्दों से भी बढ़ गए हैं, हमारी बच्चियां हमारे घरों में महफूज नहीं है। लुकमान जो है वो लगा हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह। तौबा। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं कल वो बंदा सही आया, कहता मैं आमिर नजीर तेरा पुत्र आ। एक दिन ना वो नासर नहीं, वो पिंक डीपी वाला, वो यूसफी नु कहता है घसीटी दिया बच्चिया। अस्तगफिरुल्लाह। ओए अगली अकबर नहीं आपे कहंदा आ जांदे नुछो कंजरी। यार ऐसे ऐसे पागल ने ना कसमें। अस्तगफिरुल्लाह। ਮਲਕ ਕੱਲ ਕੈਸਰ ਪਰਸੋਂ ਕਾਰਡ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੱਲ ਤੂੰ ਹੈਂਡ ਫਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਦੀ ਸਿਰੀ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਦਿਖਾਓ, ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਨਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਖਰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਤਵਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਕੁਫਰ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਜਰ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਫਾ ਰੇਡੂ ਬੋਲਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਲੇ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਤਨੀ ਹੱਸੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫਤਵਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਲਾਨਤੀ ਨੇ ਫਿਰਕਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਪਾ ਲਾਨਤ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰਕਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਸਮਸੇ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਗੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ अस्सलाम वालेकुम, कर लो मजाक। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਮਸਕਰੀਆਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਾਲ ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੜਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਡੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਖਲਸ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਚ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਪੱਕਾ ਬੜਾ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਸਹੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਣ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਸਟ ਇਹਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਵੇ, ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਤਸਵੀਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ ਮੇਰਾ। ਹੋਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਸਟ ਕਰ ਕੀ ਲਓ। ਹੈ? ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੱਟ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ। ਬੜਾ ਨਾ ਭਰਾ ਵਾ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ? ਸਊਦੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਬੂ ਜ਼ੈਬੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲ ਖਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੜੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸ਼ਾਨ। ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੋਟੇ, ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਕਈ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫੋਟੋ ਆਈ ਹੈ ਤੱਕੀਏ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬੈਸ਼ ਦੀ ਹਮ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ? ਹਮ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਆਮਿਰ ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਦਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇਖੀ? ਮੇਰੀ ਉਹ ਤੇ ਬਰਾਦਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੂਥਾ ਅਨਬਾਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਨਵਰ ਵਾਨ ਦਾ F16 ਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਤਲ ਫੜੀ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਕੀ, ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਆਈਫੋਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਟਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਓਪਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਂਡਰਾਇਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੈਂਡ ਰਹੀ ਫ੍ਰੀ ਆਵਾਜ਼। ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆ ਲੇਕਿਨ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਲ ਜੇ ਕਰਨ ਸੁਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਸੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह 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 ਇਹ ਦਿਓ ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह ਬੈਸ਼। ਉਹ ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह, ਯਾ ਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਬਾਸ਼। ਕਰੀ। ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਤੇ ਲੁੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਉਬਾਸ਼ ਲੱਗ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਬਾਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਜਾਈਏ ਨਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਚਿਪਕਲੀਆਂ ਅੱਲਾਹੁ ਵੱਡੀਆਂ ਅਕਬਰ ਵੱਡੀਆਂ। ਉਹ ਅੱਲਾਹੁ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੁੱਕ ਸਪਾਈਕਸ ਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਪਕਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਲਿਜ਼ਰਡ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕਟਾਏ ਸੀ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਸਤਾਦ, ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਾਫਰ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੁਹੱਬੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਵੀ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਚ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਫੀਆ ਬਹਿਨ ਦੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਪੂਰੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਖਲੀਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਈਸਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਖਲੀਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਆਏ ਸੀ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ। ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਐਕਸ ਐਮਦੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ, ਕਰੋ ਮਹੀਨਾ ਗੱਲ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਮਾਤ ਛੋੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਨਵਾਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਖਲੀਫਾ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, मेरा तजर्बा जो है ना उसका फायदा उठाओ, तो चुप हो जाओ। मीन कि इस तरह का तो एक आम भी बंदा हो ना, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਇਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ है। पर खलीफा इस्लाम ऐसा है कि आप खुद छुपया हुआ है और अपने
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਐਮਦੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਰਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਦਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਆਮ ਅਹਿਮਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਿਕਾਹ ਫਾਰਮ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਧੱਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਆਪੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨੇ ਜਮਾਤੋਂ ਖਰਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਇਆ ਖੁਤਬਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਤਬਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੋਲੋ, ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ, ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ 14ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇਸ ਆਸਮਾਨ ਤਲੇ ਬਦਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਨਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੀਨ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਜਾਂ ਖਲੀਫਾ ਜੀ, ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਖਲੀਫਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਮ ਅਹਿਮਦੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਆਮ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਖੂਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਸਾਂ, ਪਹਿਲੇ। ਹੁਣ ਕਿਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਮ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਕਮੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਅਹਿਮਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਖਿਆਲ, ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਕਾਲ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫੀਆ ਬਹਿਨ ਦੀ ਨਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਤੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਪਾਉਣ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਅਕਬਰ ਖਲੀਫਾ ਇਸਲਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਆਮ ਅਹਿਮਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇhtiyat ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਨਿਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤਜਰਬਾ ਕਰ। ਚਲੋ ਖਿਲਾਫਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇ, ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਸੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜੋ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਨਵਾਸੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਰਬੂਆ ਚ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਬੂਆ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਤਨੀਆਂ ਬਰੀਕ ਉਹਦੇ ਬੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਵੱਜ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਫਜ਼ਲੇ ਉਮਰ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੈਗੀ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਰਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਰਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਐਮਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਸੁੰਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 60 65 ਸਾਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਐਮਡੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਕਿ ਆ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਦੇ, ਆ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਸਾਂ, ਕੀ ਕਰਦੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਜੌਬ ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਛੋੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਸਵਾਏ ਗੰਦਗੀ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਜਮਾਤ ਚ ਰਵਾ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਮੂਰਿਆਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅਟੈਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਹਿਮ ਦਿਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲਾਹੌਰ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੀ ਤਲਕ। ਰਬੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੰਦੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਚੰਦੇ ਮੰਗੀ ਜਾ ਤੇ ਹਮਖੋਰ ਮੌਲਵੀ ਪਾਲੀ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਤੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰੱਬੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ, ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਰੱਬੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਕਫ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਢਿੰਗੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਨਖਾਹ, ਅੱਛਾ ਸਟੇਟਸ, ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰੱਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਰੱਬੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਰੱਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਨੀ ਤਲੀਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਲੀਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅੱਛੀ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ, ਉਹਦੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਭ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਰੱਬੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਬੂਆ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੱਬੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੁਲਕ, ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ 5000 ਰੁਪਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਬੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਭਲੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਫਰੇਬ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਖਲੀਫਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੁਤਬਾ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਇਆ ਪੜ੍ਹੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਤਬਾ ਆ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਲਾਂਗਾ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਖਲੀਫਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਮ ਅਹਿਮਦੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜੀ ਚੰਦਾ ਦੇ ਦੋ, ਚੰਦਾ ਦੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਘਰ ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇਖੋ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਸੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਜਨਾ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀयत ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਲਾ ਫॉर ऑल हैट फॉर नॉन, मोहब्बत सब के लिए नफरत किसी से नहीं। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਾਡ, ਝੂਠ, ਚੰਦਾ ਅੱਜ ਚੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੰਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਚੰਦਾ ਮੰਗ ਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਰੇ ਆਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆ ਸਾਬਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੇ ਝਾੜਿਆ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈੱਲ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ऐम दी जड़े लव फॉर ऑल, मोहब्बत सब के लिए, नफरत किसी से नहीं। खुदा पाक दी कसम, इन्हों दे बंदे मैं फोन किया, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं आ सकते, आपको जमात से, आप जमात से अखराज आपको किया हुआ है। अच्छा, मैं अखराज भी आपे ही किया है तो नफरत भी आपे ही करना शुरू कर दिता है। आम एम दी मेरिया गल्लां बड़ियां अच्छियां सुनते ने और गालां इन्हां नूं कढ रहे ने। ए ना समझो कि ए जमात जिहड़ी फैल फूल रही है। खुदा दी कसम, मैं बड़ा खुश हां, क्योंकि मैं जिहड़ा बोल रहा ना, ਹਜ਼ਾਰ ਹਾ ਐਮਜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ, ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਾੜਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 1-2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੌਬ ਕਰਕੇ 10-12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਲਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਹ एंड ऑफ द डे की ਹੁੰਦਾ है कि जी चंदे का माली साल खत्म हो रहा है, तो आपने बकाया जा जल्दी जल्दी क्लियर कर दे, अल्लाह ताला की बरकत आएगी। मेरा तो घर उजड़ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਰਕਤ ਆਈ। ਖੈਰ, ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਕਸ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 2 ਥੱਪੜ ਮਾਰਤੇ, ਹਥੌੜੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦਸਤਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੋਢੇ ਤੇ 2 ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਥੌੜੀ, ਛੁਰੀ, ਬੰਦੂਕ, ਕੁਹਾੜੀ ਇਹ ਵੈਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਥੌੜੀ ਦਾ ਦਸਤਾ ਮਾਰਿਆ, ਹਥੌੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹਥੌੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਟਲ, ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਵੁੱਡ, ਲੱਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਨ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਮੌਲਵੀ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਖਤ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੰਜਰ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼,
ਹਰਾਮੀ ਟੈਪ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ, ਜਿਤਨਾ ਬੜਾ ਕੋਈ ਹਰਾਮੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਵੋ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ 12 ਸਾਲ, ਕੋਈ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਫੋਨ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਵਾइफ को डिवोर्स क्यों दे रहे हैं। मेरी बेटी उस वक्त 8 साल की थी, हूँ माशाल्लाह 20-21 साल की हुई। मैं आवाज नहीं पहचानी, मैं क्या आप कौन होती है मुझे पूछने वाले कि आप अपनी वाइफ को डिवोर्स क्यों दे रहे हो। मेरी मर्जी, जब वो मेरे साथ है नहीं तो मैं उसको क्या निकाह में रख के क्या करूं। इतने 7-8 साल 10 साल हो गए हैं, तो अब मैं दूसरी शादी करने के लिए इस मुल्क में तो ये ला नहीं है कि आप दो शादियां करें और नहीं एक, तो इसलिए मैं डिवोर्स दे रहा हूँ। लेकिन आप कौन होती हैं। आस्ता आस्ता बताया कि मैं आपकी बेटी हूँ। मैं क्या अच्छा बेटी आप इतनी बदतमीजी से पापा से बात कर रही हो। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਗੰਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ कहना, जितनी गंदी जितनी गलीज अकादियानी जमात है ना, मैं इस तो गंदी गलीज किसी दुनिया का कोई फिरका नहीं जो देखा। जितने गंदे गलीज है लोग ने, खुदा दी कसम खा के कहना, मैं कुरान पाक सिर च रख के कहना। और हजारा अहम दिए कहते ने और मानते भी ने, जेडे इन्होंने 10-10 हज़ार डॉलर चंदा देंगे सी मस्जिद बन रही है। मैं उन्होंने मैं समझाया, मैं कहा देखो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਜੁੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਮਾ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 10-10 हज़ार डॉलर ਚੰਦਾ ਦਵਾਂ तो ਤੁਹਾਨੂੰ आग नहीं लगेगी। फिर शर्मिंदा है, कहते नहीं आप ठीक कह रहे हैं, अब ये अच्छा अब आप खत लिखो, अब ये करो, फिर हम देखेंगे अगर तुम्हारी बात ना सुनी गई तो फिर हम भी इनके साथ ऐसे ही करेंगे कि ये याद रखेंगे। मैं सारे खत भी मेरे को पे ने जेडे मैं खलीफा जेड़ा झूठा खलीफा इस्लाम बने फिरदा इनू खत लिखे, कोई जवाब नहीं। दफ्तर के जरिए खत जाते हैं, मैं इन्होंने लैटर बक्स जिथे खलीफा झूठा बैठा होंगे ना, ये थले लैटर बक्स लग्या, उत्थे जाके मैं खत पा के आंदा रहा। वो खत चुक के इन्हों प्राइवेट वेट सैकटरी है ना चूहा जहा की नाम है राशिद मनहास, वो की इन्होंने मैं गंदी गाल कड़ा दफा कर। वो चमचा इतना है कि नौज बिल्ला खुदा भी नहीं मानता, वो कहता सिर्फ है मिर्जा ही मेरा खुदा तो मिर्जा ही मेरा सब कुछ है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਔਰ ਮੇਰੀ बेटी ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਜਨਾ तरबीयत ਦਿੱਤੀ है कि मेरी बेटी मैंने कुछ साल 1.5 साल पहले फोन करके बातमीजी कर रही है, आपके बहन भाई इस तरह, आपके बहन भाइयों के बच्चे इस तरह। मैं क्या बेटी आप मेरी बेटी हो, आप पापा से बात कर रही हो, आप तमीज पहले कहती कि मेरी मां ने मैंने बड़ी अच्छी तरबीयत दी है। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ कि ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੇ 12-14 साल बाद, उस वक्त 8 साल ਦੀ ਸੀ, कि भी हम आपके ऊपर रेप का भी केस डाल सकते थे। ठीक है, जमात वाले सुनन ते इनू खलीफा जरा अब मुनाफक बैठा ना, इनू डुब के मर जाना चाहिए। सिर्फ भैन च चंदे मंगन वास्ते तू खलीफा बन के तो लोगों की अखा च धूल पाई है। एमडी भी बहुत ज्यादा तंग आ चुके ने, खुदा दी कसम खा के ना 1000 एमडी तंग आ चुके ने। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਾ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰਾਮ ਹੋਰ ਚੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ ਕੇ चंदा दे दे, चंदा दे दे, मार चलिए जमात, जमात को चंदा देते जाए और ये बदमाश पालते जाए और अपने घर उजाड़े। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਾੜਤਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮੀਨ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਚਲੋ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੰਦੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਫਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਮਾਤ ਦਾ कि भाई तू मुनाफा, तू काफर हो गया, तू फलाना हो गया। मैं काफर ही ठीक है, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनने वाला बंदा काफर हुंदा ना तो मैं वो काफर ही है। ठीक है, लेकिन मैं मिर्जा गुलाम कादियानी नूं दजाल नूं नहीं मानदा, जिहदी पूरी जमात ही एक 2 नंबर फ्रॉड धोखा फ्रॉड चंदा मंग मंग के तो बस ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਚਮਚੇ ਛੱਡੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਸਲਾਮ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਮਾਤ ਚ ਕੀ ਗੰਦ ਖਾਣਾ। ਰੱਬ ਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਰੱਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਦੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਖਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਪੀਲਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਖਲੀਫਾ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਨਾ ਝੂਠ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਮਰਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਖੈਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਜਨਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਮ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਲਜਨਾ ਦੀ ਸਦਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜੀ ਮਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਮਾਰਤੀ, ਛੁਰੀ ਮਾਰਤੀ, ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਵਾਹਦ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 73 ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਤੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਜਨਤੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਹੰਨਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਖਾ ਕੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਮੁਨਾਫਿਕ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਕਾਦੀਆਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਮਾਤ ਛੋੜਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਤੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਮਰਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਨਬੀ ਸੋਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਰਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੁਲਾਸਲਮ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਲੀਫਾਤੁਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫਰਮਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਤੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਰਹਿਣ ਡਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੋ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਮਜਬੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾੜੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਚਲੋ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਬਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਭ ਰਾਜੀ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅल्लाह, ठीक है जी, अच्छे है, ओके ओके। चंदा देते हैं, देखो चंदा देते हैं तो मैं अच्छा बंदा है, जे नहीं देता, हाँ जी, मैं जी चंदा देने मेरे को भी रसीदा पियां ने इस साल जरा दिसंबर जनवरी फरवरी तक दियां रसीदा मेरे को टेबल ते पियां ने, वो भी मैं लगा दांगा। मैं कहा जी हाँ जी, चंदा ही देने, थे आप जमात के साथ आपका कैसा कैसा तल्लक है? मैं कहा जी जमात को पूछ लो कि मैं जुमा पढ़न चल जाना इन्हां दे चर्च दे विच, जुमा पढ़ के आ जाईदा, उत्थे सोना हीदा कि भी जी खलीफा वक्त अल्लाह दा सच्चा खलीफा है, ते मिर्जा गुलाम कादी ने सच्चा नबी है, मैं तो सोना हुंदा। उन्होंने जी, इन्होंने हर इलाके का एक सदर बनाया हुंदा, प्रेसिडेंट। ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਸका ਨੰਬਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ पूछा जी कैसा अहमदी है? जी बस इसका ना जमात के साथ माजी में तल्लक सही नहीं रहा, तो इसके साथ रिश्ता ना करना, ये अच्छा अहमदी नहीं है।
ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਵ ਫॉर ऑल हेटेड फॉर नन आ गया मोहब्बत साहब के लिए नफरत किसी से नहीं किੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵਸਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਥੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਗਾਈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 60 ਮਾਈਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹਾ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਟੋਪੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਾਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਟਨੀ ਹੀਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਸਦਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸਦਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਵੜ ਗਿਆ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਚ ਨਹਾ ਨੂੰ ਕੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ कि जी नहीं मेरी तसल्ली नहीं हुई तो प्लीज सॉरी ना आना मेरे घर मैं कहा जी ठीक है मैं लिख के मैसेज कर दे ओके मैं कहा थैंक यू ਤੇ ਇਹ ਸਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਫੈਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਮਾਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਹਿਬ के लिए किधर गया ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਪਾपा नहीं मानते मैं तो राजी हूँ तो आप इस तरह करें कि आप आ जाए तो हम अदालत में जाके शादी कर लेंगे मैं हंस के क्या नहीं नहीं इस तरह नहीं करना क्योंकि फिर आपके माँ बाप को तंग करेंगे मुझे तंग करेंगे तो रहने दो अगर नहीं मानते तो ना करो ਇਹਨਾਂ ਸਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ 4-5 ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੜਵਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਹੱਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਚੰਦਾ ਦੇਈ ਜਾਓ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦ ਦਈਏ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਇੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜਲਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੀ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਸਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਖਲੀਫਾ ਇਹਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਾਮ ਪੈਸਾ ਇਤਨਾ ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਲਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਹਮਾਤਨਗੋਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇਤਨੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਚ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਤੇ ਉਹ ਇਤਨਾ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਉਹ ਵੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਵੀ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਰੋਵੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈਗਾ 1000 ਸਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਬ ਵੀ ਮਾਰ ਦੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀ, ਜੋ ਵੀ ਗਾਂਜਾ ਮਾਂਜਾ ਪੀਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਪੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਖੁਦ ਹੈਸਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਡਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਣ ਦਿੰਦੇ। ਪੱਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ 3 4 5 ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਂ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट देना है कि वो नहीं, मैं कुछ नहीं कहता, मैं बस ये कहता हूं कि माजी में इसके ना जमात के साथ तल्लुकात सही नहीं रहे। मैं कहा अच्छा। मैं ना खत लिखिਆ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਖਲੀਫਾ ਇਸਲਾਮ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਮਾਤ ਨੇ ਨਾ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਮਾ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡਾ ਲੰਬਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਦੁਆ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਪਰਸਨਲ ਦੁਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੇਕ ਸੀਰਤ ਕੋ ਬੀਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਦੀ ਸਦਰ ਹੈ ਇਸ ਨਮਕ ਹਰਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਕਾਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਮ ਮਸੀਹ ਇਸਲਾਮ के रहम से आपकी शादी हो जाएगी। जो भी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, जमात का फजल या मिर्जा गुलाम कादियानी के फजल से हुआ, अल्लाह का फजल नहीं ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ जिन तक ਅਸੀਂ कादियानी से ना, उन इधर ਅਸੀਂ जमात का फजल कहते हैं कि जमात का फजल होता है। तो मैं मैनू कोई अच्छी कोई गड्डी खरीद ली है तो ये जमात के फजल से, अगर मैं अच्छे कपड़े खरीद लेने ये जमात के फजल से। मैं मेरे कोई भी खानदान च नहीं मानता, वो बदसन हो चुके। मेरे अब्बे तो ज्यादा खानदान, फुफियां खाला चाचे तक कोई भी ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਫਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੇ। ਜਮਾਤ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਜਦੋਂ ਕੱਢਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੱਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਨ ਖੜ ਕੇ ਨਾ, ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਢੇ ਆ, ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 40 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ 30 ਦਿਨ, 40 दिन नहीं, 1 महीना 30 दिन बिला नागा हजूर की खिदमत में खत लिखे, तो फिर तेरे रिश्ते च रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, और दसो कि यार ये किस तरह दी जमात हैगी है कि जेड़ी अल्लाह दा नहीं दसदी कि नमाज पढ़, अल्लाह कोलों दुआ मंग, अल्लाह तआला इंशाअल्लाह तेरा काम कर देगा। यार ਅੱਛਾ, इस तो वड्डा ਚਾਹ ਪੀ कुफर ਲਓ की हैगा। ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ मैं ਨੰਬਰ जा जी ਅਲੀ ਕਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਭੈਣੂ ਦਾ ਫੁੱਦਾ, ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਲੋਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗਾਲੀਆਂ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਢੋ ਮੂੰਹ ਚ ਇੱਥੇ ਲੋਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਫੁੱਦਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ। अली किंग इथे कोई मसला ही नहीं, मुसलमानों से बड़ा यार गला ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ? नहीं नहीं ਕੋਕਾਂ अच्छा ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਯਾਰ ਪਿਆ। ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਭਾਈ ਕਰੋ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਈ ਜੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏ। ਹਾਂ ठीक है ਹਾਂ, जान ਇਹਨਾਂ यही ਦਾ है ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। तुझे ਅੱਛਾ, कोई ਮੈਂ स्टोरी ਮੈਂ भेज दो। ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ
30 ਦਿਨ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦੇ ਚੰਦੇ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਗੇ ਆ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਹਾਂਜੀ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਮਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਜ਼ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਵੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਾ ਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਔਨ 에ਅਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ 10-20 ਬੰਦੇ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ DNA ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਔਰਤਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਜੇ ਨਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। मैं कहा जी लिखना की है? लिखना के अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, मेरे मुझसे कोई माजी में गलतियां हो गई थी, तो अब जो रिश्ता आता है उनको वो पता चलता है तो वो रिश्ते से इनकार कर देते हैं। मैं कहा पता किस तरह चलता है? पता तो तू दसना। मैं क्या ठीक है पता ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਹਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮਾਜ਼ੀ में ਤਲਕਾਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜਾੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਸਭ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਜੁਮੇ ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੈੱਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ। ਓ ਯਾਰ ਕਸਮ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਖਤ ਲਿਖੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਨਾ ਖੌਫ ਹੋਣ ਡੈ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ। ਇਹ ਮੁਨਾਫਕ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਕੋਲੋਂ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ, ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਿੱਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਾਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ 30-35 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ 50-50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਜਮਾਤ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸੁੰਨੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੀਨ ਕਿ ਲੜਕੀ ਵੀ ਤੇ ਲੜਕਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ 5-4 ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੜਵਾਏ ਸਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸਣ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਨਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਗਾਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਦੀਆਂ ਕੱਢਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਲਕਿ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਨਾ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਸ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਜਮਾਤ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਰੱਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰਾ ਘਰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸਹੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਸੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। 80-90 ਲੱਖ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ 30-35-40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ 5 ਮੋਟਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, 5 ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ, ਉਹ 5 ਮੋਟਰਾਂ ਸੜ ਗਈਆਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੈਂਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਖਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ 4 ਟੈਂਕੀਆਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ 3rd ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਿੰਗ ਗਲਤ, ਛੱਤਾਂ 'ਚ ਲਾਈਟਾਂ 4-4 ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਟਾਇਲਟ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਛੱਤ ਹੋਵੇ ਨਾ 4 ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੜ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਮਾਤ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ
ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ भी करेगा ना, इंशाल्लाह। इन्होंने फैसला करता नहीं जी मकान आपका ठीक बना, तो हमने केस खत्म कर दिया। मैं क्या ठीक है जी, ठीक है। और ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਰਫੀ ਅਹਿਮਦ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਬਵੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਾਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹਰਾਮਖੋਰ ਹਰਾਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। 25 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਅਸਫਨ ਮਨੀਬ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੁਰੱਬੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਜ਼ਮ ਸਿਮਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਦਲੀਲਾਂ ਚ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀਦਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਐਸੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਣ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰਾਮਖੋਰ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ 10,000 ਯੂਰੋ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਮਾਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀ 7,000 ਪਾਉਂਡ ਦੀ। 7,000 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੀ, ਇਹ 2011 10 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ 2011 ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 7,000 ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਮਰੱਬੀ ਦਾ ਭਰਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਦਸੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਨਵਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਰਵਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਿਸਕੁਟ ਪਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦਾ ਤਰਸ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਬਾਇਲ ਵੀ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਘਰ ਤੇ ਫੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 100 ਪਾਉਂਡ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ 7,000 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਦਿਨ ਲਾਤੇ। ਅੱਗੇ ਜਨਵਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਜੀ ਮਹੀਨੇ। ਜੀ ਉਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ 7,000 ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਦਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਏ। ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਆਪ, ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਅਜੀਬ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਨ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੜਾ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 50 ਪਾਉਂਡ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਹੁੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੂਥ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨੰਬਰ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ, ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਰਲੇ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ 1 ਘੰਟਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਉੱਚੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਦਿਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ 7,500 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ, ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ 1-2 ਵਾਰੀ ਆਏ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਮੈਂ ਬਸ਼ਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਆਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 100 ਪਾਉਂਡ ਜਾਂ 50 ਪਾਉਂਡ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਰਸ ਜਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੈਡੀ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 50 ਪਾਉਂਡ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਲਿਓ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਰ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਰ ਕੀ ਕਿਆਮਤ ਇਹ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਬਾ ਸ਼ਾਬਾ ਛੱਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਮੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਪੀਓ ਪੀਓ ਚਾਹ। ਇਹ ਮਮਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਜੀ 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 ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲਾਚੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਚਾਹ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿਮ ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਹੈ ਇਹ? ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਰੱਬੇ ਤੋਂ ਹੈ? ਰੱਬੇ ਤੋਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ? ਹਾਂਜੀ ਰੱਬਾ ਤੋਂ। ਦਾਰੁਨ ਨਸਲ ਗਰਬੀ? ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਸ਼ਰਕੀ। ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਸ਼ਰਕੀ ਜੀ। ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਛੱਡੀ ਜਮਾਤ ਤੁਸੀਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ 2-2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। 2-2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਉੱਤੇ ਜਮਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਏਗੀ। ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਲੰਡਨ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਨੰਬਰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਗਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਫੀਆ ਭੈਣ ਦੇ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖੇ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਚ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ, ਉਹਨੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਏਦਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੰਦ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਹੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜੇ? ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਜਮਾ 44 ਤੇ 77775 7 ਉਹ ਭਾਈ ਭੈਣ ਦੇ ਫੜ ਲੈਣ ਦੋ, ਫੜ ਲੈ ਫੜ ਲੈਣ ਦੋ, ਏਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ
ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਲੈ ਲਓ ਨੰਬਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਮੈਸੇਜ। ਡਬਲ ਡਬਲ ਛੱਡੋ, 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। 0777 3 ਵਾਰੀ 7 ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ 5 ਦਫਾ 7, ਹੈ। 1 5 2 ਦਫਾ 7। 1 2 3 4 5 ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਨੰਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਹਾਂ ਤੇ 3 0 ਤੇ ਫਿਰ 3 ਦਫਾ 6। 3 0 0 0 0 ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ 3 ਛੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਲੀਮ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ 3 ਚੀਜ਼ ਦਫਾ ਦਾ 0 ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਹੈ? 3 0 3 3 0 666 6। ਹੈ ਅਲੀਮ 1 ਸਾਹਿਬ? 2 3 1 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ 0, ਗਿਆ ਹੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ 7, ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ 5 ਗਿਆ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ 7। ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 3 0 666 ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ 5 ਦਫਾ 7 30 ਤੇ 666। ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਨਦੀਮ ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸੈਨ। ਹੁਸੈਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ। ਹਸੈਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸੈਨ। ਹਸੈਨ ਠੀਕ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਵਾ ਚ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਸੈਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀ ਟੀਚਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਉਹ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਛੇ ਦਾ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਗਰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਗਾਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ WhatsApp ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ? ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਿ ਬੋਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਹੋ? ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਏ ਬੇ ਐਨ ਬੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਬਸ ਇਹ ਗੈਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਮ। ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਛਾ, ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ। ਇਹ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਝੂਠੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਯਾਰ? ਦੱਸੋ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ 50 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਦੱਸ ਵਾਲੀਆਂ, ਰਿਹਾ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਸੈਨ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਸੁਣੋ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਰਾਂ ਆਦਾ। ਲਓ ਚਲੋ ਨਾ ਸਦਰਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖ, ਆਪ ਵੀ ਵੇਖ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀਮ ਸਟੇਨ ਸਾਹਿਬ ਐਮ ਦੀ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਠੱਗ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗ ਸਾਡੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਬੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਹਿਮਦੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਬੀਅਤ ਜਾਣਦੇ ਨੰਦ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਈ ਜੇ। ਨਾ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ? ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੀ? ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜਰਮਨੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ WhatsApp ਤੇ ਕਰਿਓ। ਜਰਮਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ? ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ। ਤੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੇ ਕੀ ਆਸ-ਪਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੀਵੀ ਨੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ। ਸ਼ੇਖ ਤਾਰਕ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸਦਰ ਸੀ, ਲਜਨਾ ਦੀ ਸਦਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਜਪੂਤ ਕਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ। ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੁਣੇ ਨੰਬਰ ਭਾਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਮਕ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਮਨਸੂਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੋ ਅਗਰ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲਹਿਜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਲੈਂਦੇ
ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮਿਰ ਲਹਿਜਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਮਿਰ ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਉਂਝ ਹੀ ਦੋ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਵਾਕਾ ਚ ਇੰਨੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਕਤ, ਸਿਰਫ ਚੰਦੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਚੰਦੇ ਦੇ ਜਮਾਤ ਬੜੀ ਫੈਲ ਫੂਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਮਾਤ ਸਹੀ ਫੈਲ ਹੈ। ਫੂਲ ਰਹੀ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਦਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਸਮਝਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਮੀਆਂ ਔਰ ਚੰਦਾ ਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਲੱਗੀ ਕਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਐਮ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸੀ ਇਸ ਨਾ, time ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੰਨ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਲਾਤੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਐਮ ਤੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਆਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ। ਆਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜੇ? ਅਸਫਲ ਮਨੀਬ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਸਿਫ ਮੁਬਾਲੇ ਬਾਸਤ, ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਿਫ ਬਾਸਤ। ਨਹੀਂ, ਅਸਫੰਦ ਮਨੀਬ ਯਾਰ ਅਸਫੰਦ ਮਨੀਬ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਰੱਬੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਜਾਣ ਲੈ, ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨੀ ਹੋਣਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲਈ? ਫਿਰ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗਰਮ 에어ਪੋਰਟ ਪੀਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਰਮ ਕਰਨੀ ਰਾਜਪੂਤ ਪਏਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀਆਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਨੀਆਂ ਢੇਰਾਂ ਫੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਚੱਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਸ ਉਹ ਭਾਈ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਗੱਲ। ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਖਲੀਫਾ ਜਮਾਤ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੋ ਨਾ। ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਜਮਾਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਦਾ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਾਅਦ ਕੱਟ ਤੁਸੀਂ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਐਸੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ? ਸਦਕਾ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਨਹੀਂ, 2011 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ? ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ 'ਚ। ਲੰਡਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਠੀਕ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਬਾ ਛੋੜ ਬੇਗਮ ਦੋ ਇਹ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਤਲਾਕ ਹੋਈ, ਜਮਾਤ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਮਾਤ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਭਾਈ ਨਾ ਜੀ, ਹੋਈ, ਇਹ ਤੇ ਜਮਾਤ ਕੁਛ ਰਾਜਪੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸਕਦੀ। ਸੁਣਾ ਚਲੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਗੱਲ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏਗੀ, ਹੋ ਇੱਥੇ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਕਰਨ ਚਲੋ ਦੀਆਂ ਕਰੋ। ਖਤਮ, ਜਮਾਤ ਕੇ ਤਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਬੈਲ ਮਾਰਿਓ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਨਾ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਬਨ ਫਾਲੋ ਫੂਲ ਕਰ ਯਾਰ, ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਰੋ ਗੱਲ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ? ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਮਾਤ ਹੋ, ਨੇ ਫਸਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਸ ਚ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਵੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਐਡਾ ਨਮਕ ਹਰਾਮ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਟਰਾਲਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਗੰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਖਵਾਇਆ ਫੇਰ ਹਰਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇ ਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਦੀ ਲਾਵਾਂ? ਉਹ ਹਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਅਰ ਦੀ ਛੱਤ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਲ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ 5-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਜਮਾਤ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਹਾਜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਏਜੰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ। ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹਰਾਮ ਪੈਸਾ ਚੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਨਾ। ਜਮਾਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿੰਟ ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਵਸਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਦਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ 7 ਜਮਾਤ ਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਨ ਕਿ ਇਹ ਬਗੈਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੱਟਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਕ। ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਸਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਹੋਈ ਆਸਨ ਮੋਟੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਬਾਜਵਾ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ 8 ਫੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ। अस्सलाम वालेकुम राजपूत भाई, मैं तकरीबन पिछले 2 घंटे ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਸਫੀਆ ਜੀ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨ ਡੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਮਾਤ ਹੀ ਛੱਡੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾਈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਛਡਵਾ ਦੋ ਦੁਨੀਆ, ਛਡਵਾ ਦੋ ਭਾਈ। ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਥੱਲੇ 1-2 ਹੈ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੌਰੀ। ਪਿੱਛੇ 2 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ 2 ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਛੱਡਤੀ? ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਛੱਡਣੀ ਕੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੜ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵਾਂ? ਕੋਈ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦਜਾਲ ਕਜ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰੋਡ ਛੱਡ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਜਾਲ ਕਜ਼ਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਛੱਡਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਜੇ? ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਜਮਾਤ ਛੱਡਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ अन्हु ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਰਾਜਪੂਤ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਕੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣੋ। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲੈ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਜਮਾਤ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਛੱਡਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ
ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੁਣ ਛੱਡ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਯੂਜ਼ਰ ਭਾਈ ਯਾਰ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਗਰ ਅਹਿਮਦੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਯੂਜ਼ਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ਰ ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮੁਨਾਫਕ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੋ, ਕਰਨ ਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਰਨ ਛੱਡੇ ਦਾਗਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਛੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਛੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਅੱਛਾ ਛੱਡੇ ਯੂਜ਼ਰ ਮੁਨਾਫਕ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਝੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰਾਦ ਮੁਨਾਫਕ ਚੰਦੇ ਆਪਸ ਲੜਾਈਆਂ, ਆਪਸ ਧੋਖੇ, ਆਪਸ ਦੱਬਾ ਜਮਾਤ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਯੂਜ਼ਰ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਨੈਟ ਠੀਕ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੜਾਈ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ, ਲੜਾਈ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਦਾ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਮਾਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੁਨਾਫਕ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਮੁਨਾਫਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਲਾ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਯਾਦ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। लड़ाई मियाँ बीवी दी। यूजर अब अब हूँ खामोश, ठीक है। मैं उन्होंने गल कर रहा नहीं मैं तो जा रहे हैं, मैं थोड़ी वैसे गल कह कर रहा कि रहे मियाँ बीवी लड़ाई शुरू हुई तो किथे दी अच्छा किथे तानू गल मियाँ क्लियर हो बीवी जाएगी ना। नहीं, तुसी भी नमक ना हराम मेरी विच गल सुनो, जमात तुसी विच भी मुबारक बेईमान है। सदर बेईमान, आसन ढिड वाला बेईमान और ठेकेदार बेईमान। खालिद जिहड़ा इत्थे जिन्हें ट्रैवल एजेंट बनाया गैरेट लेन दे उत्ते, तुसी ईमानदार हो। मैं ईमानदार, लेकिन मैं दावा तो नहीं करता कि मैं नबी हाँ या मैं खलीफा हाँ या मैं सदर हाँ या यूजर मैं भाई तुसी ना मैं राजपूत भाई तुसी ना गल ना करो। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਜੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ नहीं राजपूत साहब तुसी यूजर ना गल ना करो, तुसी ते साडा ना करना दो ना। ਮੈਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਜਿੰਨਾ ਜਮਾਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਮੁਨਾਫਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਚੰਦੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਾ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਸਾਰੀ ਮੁਨਾਫਕ, ਸਿਰਫ ਚੰਦਾ ਮੰਗਣ, ਚੰਦਾ ਦੇ ਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜਮਾਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜਣੀ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ ਜਮਾਤ। ਅੱਜ ਚੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਲੱਭਦਾ ਹੋਣਾ ਜਮਾਤ ਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਅਹਿਮਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਦਰ ਆ, ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਢਿੰਗੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ आप अतात करें आपके बरकत आएगी, जो जमात छोड़ जाता है उसका वो तबाह हो जाता है। मैं तो खुदा पाक की कसम खा के ना ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਛੱਡੀ ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਕ ਲੋਕ ਜੇ ਸਾਰੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਕ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਅਹਿਮਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਲੂਮ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਜੜ ਨੂੰ ਫੜੀਏ ਨਾ, ਜੋ ਜੜ ਨੂੰ ਫੜਨੇ ਆ ਛੱਡ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੜੀ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਟਾਹਨੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜੜ 'ਚ ਪਵੋ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ। ਖੁਦ 100 ਫਰਾਡ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਮਾਤ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਖਲੀਫਾ ਕੋਲੋਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗੰਦ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਲੀਫਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਖਲੀਫਾ। ਉਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ।
ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਦਜਾਲ ਤੇ ਕਜ਼ਾਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰੇ ਚ ਮੰਤਵ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦਜਾਲ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਜ਼ਾਬ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਦਜਾਲ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਹਾਂ ਦਜਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਜਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। अच्छा ਚਲੋ यूजर यहाँ तो हिम्मत है ते ਸੰਭਾਲੋ हिम्मत है ते ਮੈਂ सुन के ਇਹ जाना बैठा है उनकी तो ਮਿਰਜ਼ਾ सुन के ਗੁਲਾਮ जाइए ना। ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਭੇਜਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰਉদ্দিਨ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰਉদ্দিਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਦਾ। ਆਮ ਅਹਿਮਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਜੋ ਜਮਾਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਾਲਮ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा राजपूत भाई ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ੋ-ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਜਾਲ ਤੇ ਕਜ਼ਾਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਮ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਾਕਈ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਮਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਨਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰਾਮ ਯਾਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਬੜਾ ਗੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰਉদ্দিਨ ਦੇ ਹੱਥ ਬੈਠ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯੰਗ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰਉদ্দিਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਸਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਬੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਲੀਫਾ ਅਗਰ ਫਰਾਡ ਹੈ ਭੈਣ ਚੋ, ਝੂਠ ਸਾਰਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰਉদ্দিਨ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਬੰਦਾ ਜ਼ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਬੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਹੀ ਗੁਲਾਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਭਾਈ। ਵੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੈਸੇ ਤਫੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਈਮਾਨ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਜਾਲ ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਵੇਖੋ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਭਾਈ, ਜੜ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਸਟਮ ਟੁਰਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਆਓ ਨਾ ਜਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਦਰਖਤ ਫਿਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਫੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਚੰਦੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਉਹ ਖੁਤਬਾ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਇਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਵਾੜ ਲਿਆ, ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਵਾੜ ਲਿਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਝੂਠੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਪਾਕ ਕਰਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਤੇ ਜੋ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੋ ਜੇ ਅਸਤਗਫਾਰ ਕਰ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਤਲੀਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮੌਲਵੀ। ਅਸਤਗਫਾਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਲੀਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲੀਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ
ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ ਪਤਾ। ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। निशान भाई एक मिनट, निशान भाई ਨਹੀਂ एक मिनट रुकिया जी। जी राजपूत साहब ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਜਰਾ ਘੁੱਟ ਛੁੱਟ ਲਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मिर्जा गुलाम कादियानी ते लानत, मिर्जा बशीर ते लानत, मिर्जा ताहिर, मिर्जा मसरूर, मिर्जा नासर, मिर्जा मसरूर दा प्यो मंसूर, मंसूर दा प्यो शरीफ ते लानत बेशुमार। आमीन आमीन। ਮੇਰੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਆਮ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ ਨਾ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਕਿਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੀ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਦੀ ਰਹੋਗੇ, नहीं ये तंग करेंगे जी। राजपूत भाई, ये जो 2 लाख और 2.5 लाख का जो ऐलान हो रहा है हर साल, ये कहाँ से होते हैं हिंदी? जो दिखाओ मैंने कितने होंगे ने, दिखाओ मैंने कोई लिस्ट शाया करो कंप्यूटर पे हर नहीं, ये करते हैं ना, ये करते हैं, ऐलान करते हैं ना। और झूठ आपको क्या लगता है? झूठ, खुदा की कसम झूठ, सारा झूठ है। अगर ਐਮ ਦੀ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀ, ਚੰਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਸਟ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਡੈਵਿਡ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਕਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਚੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੌਲਵੀ, ਬਦਮਾਸ਼ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਫਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਮਹਮਦੀ ਬੇਗਮ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਤਾ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਰਾਡ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਨੀ ਤਲੀਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਡਾਕਟਰ ਅਸਰਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸਰਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 100 ਚੋਂ 10ਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੂਰੁਦੀਨ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਏਗੀ ਨਬੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀ, ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨੂਰੁਦੀਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਬੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਇੱਥੇ ਨੱਠ ਕੇ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਉਹ ਜੰਗੇ ਲੱਗਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹमें ਬਚਾਏ ਜੰਗੋਂ से। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਜੇ ਐਮ ਦੀ ਆਮ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਆਮ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਚੰਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਚੰਦਾ ਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਚੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਪਏਗੀ ਚੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਬਲਕਿ ਘਰ ਜਾੜਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡੇ। ਇਸੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਚਾਰੇ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਏਜੰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਹਾਜੀ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹ ਏਜੰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਫੋਨ ਇੱਥੇ ਛੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ ਟਾਇਲਟ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕਰ ਰਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਇੱਥੇ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਫੋਨ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ
हाँ जी जीशान साहब ਵੇਖ ਜੀ ਲਿਆ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜਮਾਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਨਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਨਾਈ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਫਲਾਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਧਮਕਾਨ ਕਰਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਹੁਣ ਪਤੈਸ਼ੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਦਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ। ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਏ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ। ਅਹਿਮਦੀ ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰ। तुसा ने ईमानदारी वेख ली कल, उसने गलाजत बकी और एक बंदे भी नहीं मजम्मत की थी, एक बंदे भी मजम्मत नहीं की थी। जेड़ा आया उस मतलब है कि अपनी नवी कहानी छेड़ी। ईमानदारी वेख ली कल तुहाडी सरकार उसी। ਮਰਜ਼ਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ। देख ली जी ईमानदारी गल, हकीकत गल है। मैं तो गल हैरान रह गया कि ये दावा करते हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, सारी दी लेकिन कल सारी ना कल ये ये हालत सी जमात जीशान भाई। कादियान जितनी भी है ना, सारी की जी सारी जी गंदी जमात है। बेशक ठीक है ना, बस एक बात है टू द पॉइंट कि ना ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, अल्लाह और ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ अल्लाह के ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ। इनका ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, इनका एक अपना ज़ीशान कोई भाई, ਉਹ दीन ਤੁਸੀਂ है, इनका ਸੁਣਿਆ अपना। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਉਹ ਜੁਜ਼ਵੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦਾ फार्मूला? हाँ मैं सुनिया टिकटॉक पर गवाह है बिल्कुल जी, बेशक। देख लो बशीरुद्दीन ने भी पेश किया है ना, अजय बकवास कर नहीं, रहे मैं आज एक नबियां नु हजूर पाक ਹਿਸਾਬ सल्लल्लाहु ਲਾ अलैहि ਰਿਹਾ वसल्लम ਸੀ। ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁਜ਼ਵੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੋ ਗਈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ। ऐसे है। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ, ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁਜ਼ਵੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੋ ਗਈ। ऐसे ही है। वो तो पहली गल है कि जिन्ने भी दावे ना सारे धोखा देने वाले दावे ने। मैं चीज क्या हूँ, फैसला यही है, ठीक है, ਬਿਲਕੁਲ सब ਬਿਲकुल, सब ਲੇਕਿਨ धोखा ਇਹਨਾਂ ਦੇ धोखा ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਫਿਰ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੋਂ। नहीं, तो सारे अपने अपने अफसर कहते हैं, वो तो सारे कहते हैं मिर्जा साहब तो अफजल ऐसी हैं। मिर्जा साहब तो बोंगियां मार के चले गए ना, असल तरीमा सी तक ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਨਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਜਾਂ ਖਲੀਫਾ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਡ, ਧੋਖਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਸ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਖਲੀਫਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਜਮਾਤ 'ਚ ਕੱਢ ਦੋ ਜੀ, ਖਰਾਜ ਕਰ ਦੋ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਖਾਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਮਜ਼ਲੂਮ ਅਹਿਮਦੀ ਤੜਪ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇਖੋ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਮੁਰਤਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਤਲ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਾਲਮ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਾਫਰ ਕੂਵਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਣਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ।
ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਫਾਈਟ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਲਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਨਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਐਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਜਮਾਤ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਐਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਐਮ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਬੈਕ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਦਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਦਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਵੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਏਦਾਂ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਉਧਰ, ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰੌੜ ਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ 6 ਘੰਟੇ ਬਈਏ। ਐ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜੁਮਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਘਰ ਪੜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮਿਆ ਚ ਤਲੀਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਰੱਬੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੰਦਾ ਦੇ ਬਰਕਤ ਪੜੇਗੀ, ਚੰਦਾ ਤੇ ਜਮਾਤ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਮਾਤ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਜ਼ਲੀਲ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਰੱਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਕਸੀਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਨੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਰੱਬੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰੱਬੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਲ ਕਮੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਫੜ, ਏਦਾਂ ਕਰ, ਚੱਲ ਐ ਕਰ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਰੱਬੀ ਤੰਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੱਬੇ ਦਾ ਮਰੱਬੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਠੇਕਾ ਦੇ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਠੇਕਾ ਦੇ उम्मत मोहम्मदिया में ना आपके